ওকে, অলরাইট, নাও উই আর রেকর্ডিং আওয়ার সেশন। সো আমাদের আজকের যে ক্লাস সেটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল স্পিচ, এগুলো নিয়ে একটু অ্যানালাইসিস করা, কিভাবে একটা স্পিচকে লেন্দি করতে পারি, কিভাবে একটা স্পিচকে আমরা ভালোভাবে ডেলিভারি করতে পারি, সেই বিষয়গুলো নিয়ে ডিসকাস করা। সো আমি এখন চলে যাব তাসমিমের কাছে। তাসমিম, আমাদের টপিক ছিল ইউর ড্রিম জব। ক্যান ইউ ক্যান ইউ Hello. হ্যালো তাসমিম? Yes, brother. I clearly hear you. ওকে ওকে, প্লিজ স্টার্ট স্পিকিং নাও। Okay, sure. I can elaborate my dream job. Okay, let's introduce myself. I'm Tasmin Ahmed. I am from Dhaka, and I passed my graduation in Bikanesar University, and my background is business and or major management. So, as a business graduate, I want to be a entrepreneur. You have a question why I choose this profession. You have a question, and that's why the first of all, you have to open-minded people. You can grow up your business, develop your business in own choice, and you can elaborate your ideas, your knowledge, and হ্যালো তাসমিম, তাসমিমের কথা কি সবাই শুনতেছেন আপনারা? না ভাইয়া। ও আচ্ছা, তাহলে শোনা যাচ্ছে না মিউজিক। ওকে তাসমিম, আপনার কথা শোনা যাচ্ছে না, মেবি নেটওয়ার্ক ইস্যু। আপনি মিউট করে আবার আনমিউট করে কথা বলেন। ও উম, ও তাসমিম বের হয়ে গেছে, মেবি নেটওয়ার্ক ইস্যু ফেস করতেছে। ওকে, আমরা আমরা নেক্সট নেক্সট কারো কাছে যাই। তাসমিম যদি আবার জয়েন হয় পরে আবার ওকে ফ্লোর দেওয়া। ওকে, আহ সোহাদ চৌধুরী। সোহাদ, আর ইউ রেডি? আসসালামু আলাইকুম। ইয়েস, আই এম রেডি। ওকে, অলরাইট, প্লিজ স্টার্ট স্পিকিং নাও। ভাই, আমাকে কি ক্লিয়ারলি ভাবে শোনা হচ্ছে? ইয়েস, অফ কোর্স, ইউর ক্লিয়ার। আসসালামু আলাইকুম। টুডে আই ডিসকাস মাই ড্রিম job. Uh, First of all, we have all a dream about career, future job. My dream is a human resource manager in multinational company, preferably in Germany. Uh, I have chosen this career because I passionate working with people, um, people managing employee, creating positive workplace in environment. Why HRM? HRM is the crucial part of any organization. HRM, human resource management is human resource management is um, responsible for training, recruiting, employee managing, creating a positive workplace in any organization. I chose this field in various ways. First ways is I love working with people. HRM allowed to HRM allowed to interact with employee, understand their um, problem and help them grow in their career. Second, is challenging and dynamic job. Every day is different in HRM. It's hearing new talented and solving problem and 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 and
and overall. The third option is it contributes to business success. It company greatest assist its employee, and HR manager play a key in keeping employee happy and productive. Why Germany? Have chosen Germany because various ways. First ways is a strong economy. And Germany country is a small, a strong economic country. This country is home and many multinational companies providing excellent job opportunity in human resource management. Second option is work-life balance. Um, Germany value balance lifestyle, ensuring professional and healthy in personal and patient and professional. Third option is career growth. Working in Germany will give me international experience, professional development. As tips in achieving my dream job, achieving generally I learning new thing, and I am continue hard working in um, will fill up my dream in various ways. First way is pursuing higher education. I am currently studying at human resource management at a public university. After I completing degree, and I plan do I will finish my master's degree in Germany. Mm, Second option is improving English. Generally, I practice daily English, and I continue practicing my fluency, and I learning new thing English vocabulary, and I planned to take the IELTS exam. Third option, career experience. I will gain practical experience through internship and HR related position. Um, and the other way. Conclusion. In conclusion, my dream is to become a human resource manager in multinational company, especially in Germany. Generally, I believe that through continuous learning English, hard working, and determination, I will achieve my goal. Um, uh, a human a successful career in HRM will not only help me new professionally, but also allow me to contribute to the success organizations and its well-being in employee. Overall, HR manager is significant any organization and any company. HR a human HR manager um, created into employee happiness, and as a result, this happiness employee working hard provide company um, uh, this company easily achieve this organizational goal. Uh, Thank you. সোহাগ, অনেক কষ্ট হইলো মনে হইতেছে যে অনেক স্ট্রাগল করলেন, যুদ্ধ করলেন, হয়রান লাগতেছে অনেক। ব্যাক কাঁপতেছিলাম অনেক। হ্যাঁ, এটা মানে স্পিচে বোঝা যাচ্ছিল যে অনেক নার্ভাস, টেনসড বা অনেক কষ্ট হচ্ছে আর কি কথা বলতে। আমি বলতে ভাই এটা আমি নিজে বাজে বললে মানে ইজিলি ভাবে বলতে পারি, কিন্তু আমার ক্ষেত্রে এটা সবচেয়ে বেশি উইক পয়েন্ট যে কারোর সামনে
কোনো এই একটা জন্যই তো কথা বলার সময় না নর্মাল এই কথা জন্য বলতে পারি। এই জন্যই এই প্ল্যাটফর্মটা আর কি, যে সবার সামনে কথা বলাটা সাথে ইউজ টু হওয়া, আর না তো আইএলটিএস এ গেলে তখন এক্সামিনারের সামনে কথা বলতে আরো কষ্ট হবে। এই জন্য ডেইলি আমি স্পিকিং এর পোর্শন রাখছি, ডেইলি কথা বলবে ক্যান্ডিডেটসরা, আর তাদের মিস্টেক গুলো নিয়ে আলোচনা হবে। সো মেইন যে ব্যাপারগুলো এগুলো আমি আগে বলি, পরে আমি মেন নিয়ে বলবো। ফার্স্টে হচ্ছে প্রোনাউন্সিয়েশনের যে এরর গুলো আছে অচিরে এগুলা ঠিক করতে হবে, প্রোনাউন্সিয়েশন নিয়ে কাজ করতে হবে। ওকে, প্রোনাউন্সিয়েশন আমি একদম লিখে দেই। প্রোনাউন্সিয়েশনের যা গাইডলাইন দিয়ে দিছি আমি ওইগুলো ফলো করতে হবে। যেমন ব্যালেন্স, ব্যালেন্স, এইটা ব্যালেন্স না, এটা বলতেছিলেন ব্যালেন্স, ব্যালেন্স। তারপরে প্র্যাকটিক্যাল, প্র্যাকটিক্যাল এরকম, হ্যাঁ প্র্যাকটিক্যাল, এটারে প্র্যাকটিক্যাল বলতেছিলেন, প্র্যাকটিক্যাল এরকম কিন্তু না, ব্যাপারটা এরকম না। ওকে, প্র্যাকটিক্যাল। তারপরে পজিশন, পজিশন এগুলা কিন্তু পজিশন এরকম ভাবে হবে, পজিশন এইভাবে করে বলতে হবে। প্রনাউন্সিয়েশনের যে ব্যাপারটা, ওই যে কেটিপি এর রুলসটা একদমই মানা হয় নাই, বলছিলাম ওইটা মেনে একটু কথা বলতে, আর কিছু জায়গায় অনেক এরর হয়ে গেছে। তারপরে স্পিকিং এ মনে রাখবেন, স্পিকিং এ কখনো বলবেন না ইন কনক্লুশন, স্পিকিং এ বলবেন লাস্টলি। রাইটিং এ আপনি লেখেন ইন কনক্লুশন, কোনো সমস্যা না, ওইটা একটা ফর্মাল ওয়ার্ড, লাস্টলি বা ফাইনালি। ওকে, ক্লিয়ার সোহাদ? স্পিকিং এই দুটো বলতে হবে। আমি যদি কোনো স্পিচ শেষ করি লাস্টলি, ফাইনালি, এভাবে করে আমি স্পিচ শেষ করবো, আমি ইন কনক্লুশন দিব না, ওইটা একটা ফর্মাল স্ট্রাকচার, ফর্মাল এসে লিখে ইন কনক্লুশন। ওকে, সর্বোপরি এই বিষয় এরকম এরকম, ওইটা লেখার সময় হয়, ওইটা কখনো স্পিকিং এ আসে না। ওকে, তারপরে কিছু জায়গায় সেন্টেন্স স্ট্রাকচারে আমি অনেক বড় এরর পাইছি, সেন্টেন্স স্ট্রাকচারে কিছু জায়গায় কোনো মিলই পাইনি। সেন্টেন্স স্ট্রাকচার এইটা একটা ইমপ্রুভমেন্টের জায়গা। যেমন হি হ্যাজ সিগনিফিকেন্ট এনি কোম্পানি, মানে কি যে বলছেন, এখানে কোনো কানেকশন নাই, মনে রাখবেন সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব থাকবে, তারপরে অবজেক্ট। এখানে একটা স্মুথ কানেকশন থাকতে হবে, ভার্বের জায়গায় অক্সিলারি থাকতে পারে। আহ এগুলাতে যেমন নাউন থাকবে, এই সাবজেক্ট, সাবজেক্টের আগে হয়তো বা কোনো অ্যাডজেক্টিভ থাকতে পারে, বাট মেইন ফাংশন তো আমার এইটাই, সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট। জাস্ট এইটা আমরা মাথায় রাখতে পারি না যখন আমরা কথা বলি। তো এই সমস্যাগুলো নিয়ে একটু অ্যাওয়ার হইতে হবে, হ্যাঁ এগুলো ভুল করা যাবে না, এগুলো অনেক ইজি মিস্টেক ছিল। প্রোনাউন্সিয়েশন নিয়ে কাজ করবেন, আর সেন্টেন্স স্ট্রাকচার, একটা সেন্টেন্স কিভাবে ফর্ম হয়, এই বিষয়গুলো নিয়ে একটু ভালোভাবে স্টাডি করেন, ইনশাল্লাহ স্পিচ খুব সুন্দর হবে অচিরেই। ওকে, অল রাইট। নেক্সটে আমি যাব আদিব। আদিব, ক্যান ইউ হিয়ার মি? আদিব, জি ভাইয়া, আমি শুনতে পাচ্ছি। ওকে, আর ইউ রেডি টু স্পিক অ্যাবাউট দিস টপিক? ভাইয়া, একটা মিনিট আমাকে একটু সময় দিবেন, আমি মোটামুটি রেডি। আচ্ছা, তাহলে 1 মিনিট সময় নেন, আমি অন্য কারোটা শুনে আসি, হ্যাঁ? না, হয়ে গেছে ভাইয়া, হয়ে গেছে। ওকে, ওকে, অল রাইট, প্লিজ স্টার্ট স্পিকিং নাও। Hello everyone. Uh, Today I want to share with you my dream about my dream job. Today I want to share with you my dream job to become a graphic designer at a top company like Google or Netflix. Design has always been my passion, and working in a creative and innovative environment is always I have dreamed of. Firstly, if I talk about the places where I want to work in the future, firstly I have to talk about Google. Google is a place where Google is the place where they value creativity, storytelling, and design. Google is known for its clean and interactive designs. Uh, Google is known for its clean and interactive design that makes technology easy for everyone. Secondly, I want to talk about Netflix. Uh, Netflix creates visually stunning Netflix creates visually stunning contents that attracts millions of viewers. As a graphic designer, I want to be that creative person who connects the creativity and who connects the creativity and entertainment together. Uh,
What excites me most about this career as a graphic designer is to have that opportunity to work with talented professionals um, uh, who push their creative boundaries. I also want to be in that place where I can become that creative who can visual uh, the things that normal people can't. In a company like Google, I could design user-friendly interfaces, uh, user-friendly interfaces, interactive ads, and engaging animations. On the other hand, at Netflix, I could contribute to movie posters, promotional graphics, and branding that enhance the viewer's experience. Uh, to achieve this dream, I am working on improving my design skills, mastering tools like Photoshop and Illustrator. Also, I am working on UI UX design, which will help me to work with the team who builds websites. Uh, Unlike other jobs which are focused on generating money, my purpose is to make an impact on the creative field and uh, on the creative field and mm, on the creative field. There are some there are some disadvantages about this field. Firstly, the creative field is sometimes frustrating. Sometimes there are art block when a person can't think something creative. It's hard to create something new always. Secondly, not everyone can't continue this journey, which are filled with hard work and which are filled with hard work. In the future, I hope to turn my dream into reality. I believe that uh, with hard work, passion, and continuous learning, I can become a graphic designer at a top company like Google or Netflix. Thank you. Okay, all right, Adib, you have said for 4 minutes 10 seconds. ভালো ছিল, অনেক ভালো ছিল, সুন্দর ছিল। আচ্ছা, এটা কি আপনার একদম ন্যাচারালি বলছেন আদিব জিনিসটা? ভাইয়া এটা হচ্ছে একটু মানে প্রত্যেকটা ফিল্ড নিয়ে হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়ালি হচ্ছে ইনফরমেশন নিয়ে নিয়ে হচ্ছে টেক্সট গুলো সাজানো ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, এখন কি ওইটা একদম দেখে বলছেন নাকি ন্যাচারালি বলছেন নিজ থেকে? আমার হচ্ছে যে নোট করা ছিল, আমি নোট দেখে দেখে হচ্ছে মানে পয়েন্ট গুলা নোট আউট করা ছিল যে কোনটার পরে আমি কোনটা বলবো। হুম হুম, অফকোর্স, ঠিক আছে তাহলে। তো মানে স্পিচটা ন্যাচারালি লাগতেছিল, ওইটা যে আর্টিফিশিয়াল লাগতেছিল এরকম না, মোটামুটি ন্যাচারাল লাগতেছিল। যেমন আগের দিনে আমি দুইজনের স্পিচ পাইছি একদম আর্টিফিশিয়াল আর কি, মেবি সোহাতের ছিল নাকি। ওকে, সো মোটামুটি ন্যাচারাল লাগতেছিল, তবে খেয়াল করতে হবে এগুলো নিয়ে আরো ন্যাচারাল হয়ে যেতে হবে, হ্যাঁ। ওই ইয়ে ছাড়া, কোনো সাপোর্ট ছাড়াই একদম ও আচ্ছা। যাতে আমরা স্পিচ গুলো প্রিপেয়ার করতে পারি, ওগুলো পরে, আপাতত না, আপাতত আমাদের সাপোর্ট লাগবে, সাপোর্ট নিব, কোনো সমস্যা নাই। যখন আরো 2টা ক্লাস 3টা ক্লাস হয়ে যাবে তখন আমরা ওগুলা ছাড়া একটা চেষ্টা করবো যে পারি কিনা। আপাতত আমি স্যাম্পল মেক করব, কারণ স্যাম্পল মেক করলে অনেক আইডিয়া হবে, সো স্যাম্পল মেক করাটা দরকার। বাট স্যাম্পল হুম। মেক করার পাশাপাশি ওই যে নিজে নিজে বলা, একটু ট্রাই করা, ওইটার দিকেও ফোকাস রাখতে হবে উইদাউট এনি কাইন্ড অফ সাপোর্ট। কারণ মেইন আইএস এক্সামে কিউ কার্ডে হয়তো বা আপনি লিখবেন কিছু, কিন্তু যখন কিউ কার্ডে ওই যে হালকা কিছু পয়েন্ট নোট ডাউন করবেন আপনি, তখন কিন্তু ওইটার দিকে সব সময় তাকায় থাকতে পারবেন না, এক্সামিনারের দিকে তাকাইতে হবে, আবার ওইটার দিকেও তাকাতে হবে। হালকা একটা চোখাচোখি হবে আপনার কিউ কার্ডের ওই যে টুকলি যেটা থাকবে আর কি ওইটার সাথে, হুম, তো হুম। সব সময় তাকাতে পারবেন না, তো ওইরকম একটা প্র্যাকটিস করবেন বাসায়। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে এইটা পারছি। দরকার। ওকে, এটা একটা বিষয়। আর হচ্ছে একটু মামলিং ছিল প্রথম দিকে, লাস্টের দিকে একটু এটা কাটায় উঠছেন, মামলিং গুলো যাতে না হয়, যেমন আহ, একটু কাশি দেওয়া, রিজন ছাড়া, এরকম সাউন্ড করা,
তো হুম এই সানগুলা যতটুকু কমানো যায় আর কি ততটুকু কমায় ফেলার ট্রাই করবো। গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক তেমন বেশি ছিল না, কিছু মাইনর স্লিপ ছিল, ওগুলা প্রবলেম নাই। উম হ্যাঁ, মোটামুটি ভালো ছিল। এভাবে করে আগাইতে হবে। আর এখন আপনি যেটা নিয়ে কাজ করবেন সেটা হচ্ছে স্ট্রেস ইন্টোনেশন। স্ট্রেস ইন্টোনেশন আচ্ছা। যেটা হচ্ছে একটা ইংলিশ লাইনে বিভিন্ন জায়গায় স্ট্রেস পড়ে, যেমন আই হ্যাভ ড্রিম জব অফ বিইং আর গ্রাফিক্স ডিজাইনার। এটা আমি মনোটোনাস ওয়েতে বললাম। আবার আমি বলতে পারি আই হ্যাভ আ ড্রিম জব অফ বিইং আ গ্রাফিক্স ডিজাইনার। সো এই যে ও, আমার একটা স্পিচের চেঞ্জ। আমি হ্যাঁ। স্ট্রেস ইন্টারন্যাশনাল একটা ক্লাস নিব দেখি নেক্সট ক্লাসে। কিছু ওয়ার্ড আছে, একটা লাইনে অ্যাকশন ওয়ার্ড থাকে আর কি, কিছু থাকে ফাংশন ওয়ার্ড। তো কোনগুলো জোর দিতে হবে এটা আমি শুনলে বুঝতে পারবো। আমি যে ক্লাস নেব এটা জাস্ট জানার জন্য যে হ্যাঁ, এইটা এরকম কিছু আছে। বাট ওই ক্লাস দেখে স্ট্রেস ইন্টারন্যাশনাল যে পারবো ব্যাপারটা এরকম না, যেহেতু এটা প্র্যাকটিসের ক্লাস। এটা জাস্ট প্র্যাকটিস করতে করতেই হবে। তো এইটা যত বেশি লিসেনিং শুনবেন দেখবেন ওরা কিভাবে জোর দেয় একটা ওয়ার্ড। তো এই জোরটা এখন থেকে নিয়ে আসার ট্রাই করেন, যেহেতু বাকিগুলো মোটামুটি ঠিক আছে। তো হুম এইটা দরকার এখন, হ্যাঁ, স্ট্রেস আচ্ছা, ইন্টোনেশন। বুঝতে ওকে, ওকে, অলরাইট। আদিব, তাসমিম মাঝখান পর্যন্ত একটু বলছিল, আমি এখন একটু তাসমিমের কাছে যাই। Hello, brother. Can you hear me? Yes, I can hear you. Please start speaking now. Okay, sorry for interruption, guys. My net is very slow. That's why it's very trouble for my space. Right now, I talk about on this point. Why we can going to form our business, own business. Okay, because business give your make business is a machine. You can more and more money can create from the business, and also business is a asset, because your son, your sister, or your brother, you come to your business, and they can run up your business anytime, anywhere, any situation. And this is a freedom for a person. It is true freedom when we going to our own business, own plan, own replacement, and when we can take a more decision in the bad situation or right situation. So this is not a fear. So you can, so brave, you can drive your business. Right now, I talk about how can develop your business. First of all, you take a trade license, then you have a manager, and also make operation teams. They are operation your business, and growing. The most and more important thing, that is mission and vision statement. I have a business. This business name is Time Express. Is totally based on courier service, or like delivery service. You have to do. The my vision is my Time Express. I want to be around 5 years. After 5 years, is a top largest delivery company or courier company in Bangladesh. And my vision statement is very weird for you, because it's a very big dream for me. And I want to my own business after 20 or 25 years in the most biggest, oldest giant company on the base of courier service like DHL or other companies. Okay. Right now, I talk about the best side of entrepreneurs or own business. The best side is too risks for us, because you can invest money in this platform or in this your business, and whenever you are going to, you cannot profit. First time you cannot profit. You are so trouble. You can make more losses. So it's for moreover pressure on your head. But at the time you grow your business, you establish your business model, then your employee working, and they income their own profit, and then you can take your profit share from your business. This is a first bad side. And second bad side is um, it's
in the business perspective, in the Bangladesh perspective, the economic system is more effect on our business and also political system. Whenever we can go to the July 6. July 6 damaged Salman F. Rahman business like Square, other pharmaceutical. But he is a corrupted person. I know. We know that. But this business is always own Salman F. Rahman. This is a main problem here. And finally, I can talk about our chief advisor, Dr. Mohammad Yunus. He advised us that is, you want to be an entrepreneur because entrepreneur is a solution for unemployment. Whenever we take more and more business organization in our education person, then people comes out your business, they take employment, and this employment can help us for our standard living standard improvement. So that's all, and I can appreciate you for going to entrepreneur, no job, going to business. Thank you all. Okay, that's been great. You have said for 4 minutes 40 seconds. Fine, সুন্দর। যেমন লেন্থ এক্সপেক্ট করছিলাম তেমনই। একটা মজার বিষয় হচ্ছে আপনার স্পিচে অনেক বেশি কনফিডেন্স আছে, এইটা এক্সামিনাররা দেখবে, বিলিভ মি অর নট। ক্যান্ডিডেট কতটুকু কনফিডেন্সের সাথে আনসার দিতে পারে, হোক সে ভুল করতেছে বা মিস্টেক করতেছে, বাট সে কতটুকু কনফিডেন্সের সাথে আনসার করতে পারতেছে, এটা অনেক বড় বিষয়। এটাকে জাজ করা হয় নর্মালি। তো এইরকম কনফিডেন্স বিল্ড আপ করে ফেলবেন সবাই, কনফিডেন্সটা আসলে দরকার। ওকে, তাসমিমের স্পিচে সেন্টেন্স স্ট্রাকচারে কিছু মিস্টেক আছে, সেন্টেন্স স্ট্রাকচারের দিকে একটু ফোকাস করবেন। আর মোটামুটি যা আছে ফাইন, সুন্দর। কন্ট্রাস্টও করলেন দেখলাম, লিঙ্কার দিয়ে বলছেন, সো ইটস ওকে। বাট এখন থেকে যেটা চেষ্টা করতে হবে ওইটা একটা বিষয়, আর হচ্ছে স্ট্রেস ইন্টোনেশন, এইটাও একটা সিগনিফিকেন্ট ইস্যু। এই দুইটা বিষয় নিয়ে একটু চেষ্টা করতে হবে এখন বেশি। ওকে, ওকে, অলরাইট। এখন যাব আদিব। আদিব, আর ইউ দেয়ার? আদিব কি বলছেন আপনি? ও, আদিবের স্পিচ হয়েছে, বাকি কে? বাপ্পি, ইয়েস, বাপ্পি। বাপ্পি, ক্যান ইউ হিয়ার মি? Oh, yes, I'm here. Okay, Am please I start clear? speaking now. Yes, you are loud and clear. You can start speaking. Okay. At first, I want to say that I am a BBA student. My major was human resource management. So, as an HR student, I want to be an HR person, and my dream job is CHRO. CHRO means Chief Human Resource Officer, whose role is whole HR departments and whole companies' main decision like costing and employee decision to takes, and this is the main role like head or above the head. So if anyone want to be a CHRO, first of all he need to be a student of HR, human resource. If he or she has BBA or MBA both in HRM, he obviously could get preference. And after BBA and MBA, we need post graduation in human resource in different course, and also a CHRO need experience more than 8 years. So I want to be CHRO as HR students. And why this is my future goal? Because I am seeing currently I am working as an HR officer,
in a multinational company, and I after working these roles, and I am actually I have some skill, and I am seeing that this role actually is beneficial, or and this role is very precious. So I have the dream to being that this CHRO. That's all from my side. Thank you. Okay, but you have said for 4 minutes 20 seconds. Fine. স্পিচের লেন্থ ভালো ছিল, লিঙ্কার গুলো অ্যাড করতে পারছেন, এটাও ভালো ছিল। মোটামুটি সবকিছু ঠিক ছিল, বাট একটা যে বিষয় প্রথম থেকে বলে আসতেছি, আপনার স্পিচের পেজটা একটু বাড়ান, পেজটা নিয়ে একটু কাজ করেন, তার সাথে প্র্যাকটিস করেন, একটু ফাস্ট বলার ট্রাই করেন। আপনার যে স্পিচটা এটা হচ্ছে স্লো ল্যাঙ্গুয়েজ, হ্যাঁ, এইটাতে যদিও মার্ক কাটা যাবে না, তারপরেও মেন এক্সামে এটার জন্য কোনো মার্ক, সিগনিফিকেন্ট কোনো মার্ক কাটবে না যে স্লো বলতেছে। বাট এক্সামিনারের মনে কি আছে এটা আসলে আমরা জানি না, বা সে মার্ক কাটলে কোনটার উপরে কাটবে এটা আমরা হয়তো জানি না। সো আমরা কোনো রকম গ্যাপ রাখবো না, এটা হচ্ছে মেন বিষয়। এক্সামিনাররা বলে যে চিন্তা করার জন্য একটু পজ নেওয়া যায়, কিন্তু প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে আপনার একটা পজ আছে, হালকা সূক্ষ্ম একটা পজ, হ্যাঁ, ওইটাকে স্ট্রাগল হিসেবে যদি কাউন্ট করে ফেলে তাহলে অবশ্যই মেন এক্সামে স্পিকিং এ মার্ক কমবে। সো এখন থেকে আমরা যে প্র্যাকটিসটা করব, যে যাই বলি না কেন, যেই বলি না কেন, একটু ফাস্ট ফ্লুয়েন্সিটা একটু ইনক্রিজ করব। তো ফ্লুয়েন্সিটা যদি আমি বাড়াইতে পারি, আলটিমেটলি অটোমেটিক্যালি আমার সবই আহ, মানে কাভার করে যাবে। নর্মালি সব বিষয়কেই এটা কাভার করে ফ্লুয়েন্সিটা যদি আমার থাকে। তো ফ্লুয়েন্সিটা বাড়ানোর ট্রাই করব। স্পিচটা যখন আমি বাসায় প্র্যাকটিস করবো একটু ফাস্ট করব, একটু বেশি ফাস্টে করব। তো এটাই আমাকে হেল্প করবে পরবর্তীতে স্পিচের লেন্থ বা ডিউরেশন বাড়ানো। ওকে, অল রাইট। আর কেউ কি বাকি আছে? এনিওয়ান? ভাইয়া আচ্ছা, স্প্রিং এর মধ্যে এক্সামিনার কি বাংলাদেশের থাকবে, মানে এটা সামনাসামনি? বাংলাদেশ, বাংলাদেশিও থাকে, ফরেনারও থাকে। এক একজনের মানে এক এক জায়গায় একজন থাকে আর কি। অনলাইনে যারা আছে তারা তো অবশ্যই ফরেনার, আর অফলাইনে যারা থাকে তারা হচ্ছে মূলত বাংলাদেশি থাকে, বাংলাদেশি বা ইন্ডিয়ান। এই হচ্ছে বিষয়, বোঝা গেছে? সোহাগ? জি ভাই, আমি মনে করছি এবারে এমনিতে একটা রুমের মধ্যে বসাবে, ওই হুম হুম আমরা গেম কতগুলো খেলি না, কানের মধ্যে আর্টিফিশিয়াল করে, আমি বলছি ওইভাবেই হুম হুম। রুমের মধ্যে বসাই, মানে ওনারা স্ক্রিনের মাধ্যমে প্রশ্নগুলো করবে আর কি। ও না, এরকম না, রুমের মধ্যে বলতে এক্সামিনার রুমের মধ্যেই থাকবে। তো আপনাকে একজন একজন করে ডেকে নিবে, ডেকে নিয়ে পরে আপনাকে কোশ্চেন আস্ক করবে। এই এই স্পিকিং এর যে কাহিনীটা, আইসে স্পিকিং এ সবাই মূলত নার্ভাস হয় ওই রুমের জন্য। ছোট একটা রুম ভেতরে নেয়, গেট লক থাকে, তখন এক্সামিনার হচ্ছে কোশ্চেন গুলো করে। এই সারাউন্ডিং এর জন্য মানুষ হচ্ছে নার্ভাস হয়ে যায়। সেই জন্য মক টেস্ট দেওয়া দরকার, অনেক বেশি মক দিতে হবে। আবার মক দুই জায়গায় দিতে হবে, অফলাইনও আবার অনলাইনও। আপনার কখন যে স্পিকিংটা অনলাইনে নিয়ে যাবে আপনি জানতে পারবেন না, এক্সামের আগের দিন হয়তো বা জানবেন। তো সেই ক্ষেত্রে আমি সাজেস্ট করব এখন থেকেই হচ্ছে একটু প্রিপারেশন ভালো রাখা। আর মকটা যখন দিবেন তখন খুব ভালো সলিড প্রিপারেশনের মকটা দিয়ে দিবেন। কারণ আপনাকে এক্সামের আগের দিন বা 2 দিন আগে বলবে আপনার এটা অনলাইনে হবে না অফলাইনে হবে। তো আপনার যদি 2 দিকের এক্সপিরিয়েন্স না থাকে তাহলে কোয়াইট ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে পার্টিসিপেট করা। ওকে, ওকে। ওকে, অলরাইট। আর কারো কোনো কোয়েরিজ? আচ্ছা, আহ, যদি কারো কোনো কোয়েরিজ না থাকে, আমি এখন একটা ওয়ার্ড গেম খেলবো। ওয়ার্ড গেম বলতে আমি একটা ওয়ার্ড দিব, এইটা দিয়ে ফার্স্ট সেন্টেন্স মেক করতে হবে, হ্যাঁ, সেন্টেন্স মেক করতে হবে। সেন্টেন্সটা পাস্ট টেন্সে হইতে পারে, প্রেজেন্টে হইতে পারে, অ্যাজ ইউর উইশ, অ্যাজ ইউর উইশ। সো আপনারা সেন্টেন্স মেক করার সাথে সাথেই আনমিউট করবেন। আনমিউট করে দেখি কে ফার্স্ট করতে পারে এটা। প্রথমটা খেলেই বোঝা যাবে। আনমিউট করে ওইটা যে একটা সেন্টেন্স মেক করবেন,
সো আমি জাস্ট ওয়ার্ড দিব, এই ওয়ার্ড দিয়ে সেন্টেন্স মেক করতে হবে, সেন্টেন্স মেক করে আনমিউট করে এটা বলতে হবে। হ্যাঁ, কে কত ফাস্ট প্রসেস করতে পারে আর গ্রামাটিক্যাল কোনো মিস্টেক হয় কিনা এইসব ওয়ার্ড দিয়ে ইংলিশে কথা বলতে গেলে, এগুলো আমি একটু জাজ করবো। এখানে অনেক কমন কিছু ওয়ার্ড দেওয়া আছে আইএলটিএস স্পিকিং যেগুলো বেশি আসে। ওকে, আমি চ্যাট বক্সে প্রথম ওয়ার্ডটা দিচ্ছি। প্রথম ওয়ার্ডটা ট্রাই করবেন সবাই এই ওয়ার্ড দিয়ে একটা সেন্টেন্স মেক করার। ওকে, ওয়ার্ড নাম্বার 1, প্যাশনেট। প্যাশনেট এই ওয়ার্ড দিয়ে কেউ একজন ফার্স্ট সেন্টেন্স মেক করে। I am passionate for traveling. হ্যাঁ, ফাইন, সুন্দর I am হয়। passionate working with people, managing employee, and creating positive workplace. আবার বলেন তো। I'm passionate about my business. ওকে, আমি বাপিটা ঠিক আছে, আরেকবার শুনবো বাপির আগে আমারটা যে বলছি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। I passionate working with people, managing employee, creating a positive workplace in organization. ওকে, আই প্যাশনেট ওয়ার্কিং উইথ, এটা কেমন লাগে না, ওয়ার্কিং উইথ পিপল। আই এম আমার প্যাশনেট অ্যাবাউট। বিষয় মানে ইচ্ছা না, মানে আমার ইচ্ছা হচ্ছে এই মানুষের সাথে কাজ করা আর কি। হ্যাঁ, এটাই বললাম, আই এম প্যাশনেট অ্যাবাউট, এইভাবে করে দিবেন। আই এম প্যাশনেট অ্যাবাউট, তাহলেই হবে। ওকে, আর কেউ, এনিওয়ান? I'm passionate about my job. ওকে, ফাইন, মোটামুটি ইজি ছিল এটা। তো আস্তে আস্তে আমি একটু অ্যাডভান্সের দিকে যাই। ওয়ার্ড নাম্বার 2, অ্যাম্বিশন। অ্যাম্বিশন My ambition is to being an CHR. Every people has an ambition, so that I have an ambition, and that is I'm going to um, for working poor people in our country. My ওকে, ambition, my ambition is a human resource manager in multinational company. সোহাত আবার একটু বলেন তো। অ্যাম্বিশন মানে ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা না, মানে আমার যে হ্যাঁ, ইচ্ছা একটা না। ডিজায়ার, স্ট্রং ডিজায়ার। হ্যাঁ, হ্যাঁ, my ambition is a human resource manager in multinational company. বুঝতে পারছি। ওকে, ফাইন, বলা যায়। ওকে, এনিওয়ান? এনিওয়ান? My ambition is to go to abroad for my master's degree. ফাইন, সুন্দর। ওকে, আমি নেক্সট ওয়ার্ডটা দিয়ে দিচ্ছি, সবাই ট্রাই করবেন, সবাই। ওয়ার্ডের মিনিং কেউ না জানলে জিজ্ঞেস করেন। লুক্রেটিভ, who's gonna say it first? Basically, MNC pay their employee more over lucrative salary, lucrative salary. আবার আবার এগেইন। MNC pay their salary. Uh, না না, এটা তো মিস হয়ে গেল। হ্যাঁ, একটু ভেবে বলেন, এটাই একটু ভেবে বলেন। In our perspective, perspective in our country, MNC pay more lucrative salary for their employee. আপনার প্রবলেমটা হচ্ছে মোটারে আনতেছেন, এই জন্য প্রবলেমটা হচ্ছে। লুক্রেটিভ স্যালারি ফর দেয়ার এমপ্লয়ি, তাহলেই হয়। মোর লুক্রেটিভ দরকার নাই। মোর লুক্রেটিভ হয় হয় কিভাবে, বাকিরা লুক্রেটিভ দেয়, এমএসসি হচ্ছে মোর লুক্রেটিভ দেয়, বিষয়টা এরকম হয়ে যায়। কোনো দরকার নাই, লুক্রেটিভ স্যালারি, বাকিরা নর্মাল দেয়, লুক্রেটিভ দেয়, এখানে এমনি কম্পারিজন হচ্ছে, আর দরকার নাই। ওকে, এভাবে Okay, well. আবার এভাবে দিতে পারেন, মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিজ অফার আ লুক্রেটিভ স্যালারি টু ইটস এমপ্লয়িজ। ওকে, এভাবে দেওয়া যায়, অফার করে, ঠিক আছে। মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিরা অফার করে, এটা সবচেয়ে সুন্দর হয়, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হয়।
Okay, next. I lucratives with car. No. তাহলে লুক্রেটিভ I মানে লোভনীয় না, মানে এটা কোনো কিছুর প্রতি লোভ করা। yes. তো আমি কারের প্রতি লোভ করছি আর কি, এটা হবে না। না এটা হয় না। লুক্রেটিভ হচ্ছে মানির কনটেক্সটে যায়, ক্যারিয়ারের কনটেক্সটে যায়, একটা জব, একটা ক্যারিয়ার যেগুলো থেকে অনেক টাকা ইনকাম করা যায়। তাহলে এরকম বলা যায় না, আই লুক্রেটিভস উইথ স্ট্রং স্যালারি কোম্পানি। না, আই লুক্রেটিভ না, এইভাবে দিতে হবে। কোনো একটা অবজেক্ট হচ্ছে লুক্রেটিভ হয়, টাকাটা লুক্রেটিভ হয়, মানুষ কখনো লুক্রেটিভ হয় না। ভার্ব হিসেবে ইউজ করতে পারবো না ভাইয়া, আবার লুক্রেটিভস। আবার বলে না, লুক্রেটিভ ইউজ করা যাবে না। লুক্রেটিভ এটা কি? এটা নাউন, এটা ভার্ব হিসেবে ইউজ করা যাবে না। ভাই আমি বলি। হ্যাঁ, আগে একটু ওনারটা ক্লিয়ার করি। সো এইভাবে বলতে হবে। এখন একটা জব নিয়ে যদি আমি বলি, দ্য টেরিটরি অফিসার একটা জব, দ্য টেরিটরি অফিসার পোস্ট ইজ ভেরি লুক্রেটিভ ইন দিস কোম্পানি। যে এই টেরিটরি অফিসার পোস্ট, এই যে জবের পোস্টটা, এটা অনেক লুক্রেটিভ এই কোম্পানির জন্য। কোন একটা অবজেক্ট হবে লুক্রেটিভ, বি কেয়ারফুল। ওকে, নেক্সট। The owner of the company offered me a lucrative lifetime contract. ওকে, ফাইন। এই যে ওনার অফ দ্য কোম্পানি অফার করছে, কি কি অফার করছে? একটা কন্ট্রাক্ট অফার করছে। হ্যাঁ, এটা ফাইন, অবজেক্ট আমরা বসাইতেই পারি, বা যে কোনো একটা থিং আমরা অবজেক্ট হিসেবে বসাইতে পারি। সো এইভাবে করে বসাইতে হবে। ফাইন। আচ্ছা, নেক্সট Uh, এনিওয়ান? Recently, I have seen a job circular which seems very lucrative to me. ওকে, সুন্দর। হয়, ভাই জবকে আমি আমরা আবার বলবো, রেফার করতে পারি। হ্যাঁ, বলেন। আই accepted the lucrative job offer because it promised a high salary. লুক্রেটিভ এর সাথে এস লাগাইতেছেন কেন বারবার? এস তো But, হবে না এখানে। but I accepted the lucrative job হ্যাঁ, because it লুক্রেটিভ জব বলেন। promised a high salary. এটা হবে না? বিকজ ইট প্রমিসেস থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হয়ে এস বাই এস হবে। আচ্ছা। ইট হচ্ছে প্রিভিয়াস রেফারেন্স, তো প্রিভিয়াস কোন একটা জিনিসকে আমরা রেফার করতেছি, বিকজ ইট প্রমিসেস, তারপরে আপনি ব্লা ব্লা যেটা দেন, কোনো সমস্যা নাই। ওকে। আচ্ছা, এর আগে যে আমি অ্যাকসেপ্টেড বলছিলাম, এটা ইডি যোগ করছিলাম, ওই জন্য আপনার ওই বিকজ এর পর ওই প্রমিসটা ওই ইডি যোগ করছিলাম আর কি। বুঝতে পারছি। ওকে ওকে, ঠিক আছে। আমি আরেকটা দিচ্ছি। এইটা মেক করেন সব। ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স। জার্মানি বেলো ব্যালেন্সড লাইফস্টাইল এনশিওরিং প্রফেশনাল হ্যাভ এ হেলথি প্রফেশনাল। বুঝি নাই, আবার এগেইন। জার্মানি বেলোস ব্যালেন্সড লাইফস্টাইল এনশিওরিং প্রফেশনালস হ্যাভ এ হেলথি পার্সোনাল। এটা মানে কি? এটা ওয়ার্ক লাইফস্টাইল বলতে কাজের একটা মানে পরিবেশের কথা বুঝেছে না। এটা দিয়ে ওয়ার্ক সেন্টেন্স লাইফস্টাইল মেক ব্যালেন্স। করতে বলছি, সেন্টেন্স মেক করেন। সেন্টেন্সে তো আমি ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স ওয়ার্ডটাই পাইলাম না। ওকে, আপনি মেক করেন। নেক্সট। I found the work-life balance in my job sector. ভাইয়া আরেকবার, আমি শুনতে পারি না, আরেকবার। I found the work-life balance in my job sector. হ্যাঁ, ফাইন। ইন মাই জব দিলে ভালো হয়। হ্যাঁ, জব সেক্টর, Okay. আমার আমার জব সেক্টরে আমি পাইছি। ইন মাই জব, হ্যাঁ, আমি আমার জব পাইছি। ওকে Okay. Okay. ওকে, আচ্ছা Work-life balance, হুম, প্লিজ। work-life balance is very significant for every employee. সিগনিফিকেন্ট বলবো আমরা, হ্যাঁ, ফিসেন্ট না বলে ফিকেন্ট। সিগনিফিকেন্ট ফর এভরি এমপ্লয়িজ। ওকে, ফাইন। একটু অ্যাডভান্স বলা যায় না? মেনটেনিং ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স ইন ঢাকা সিটি ইজ এক্সট্রিমলি ডিফিকাল্ট।
ওকে, একটু অ্যাডভান্স ভাবে বলবো যে ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্সটা মেনটেন করা আসলে ঢাকাতে অনেক কষ্ট, কারণ আমাদের জ্যামে বসে থাকতে হয়, অনেক সময় যায়। ওকে, একটু অ্যাডভান্স ওয়ার্ড দেখলে একটু ওইভাবেই সেন্টেন্স মেক করবো, একটু অ্যাডভান্স সেন্টেন্স মেক করা ট্রাই করবো, তাহলে ভালো হবে। ওকে, আরেকটা দিব। আচ্ছা, এটাতে সবার পাইলাম না, বাকিরা একটু বলেন ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স দিয়ে। Achieving a good work-life balance is essential for productivity and personal well-being. ওকে, এটা হয় ফাইন, কিন্তু এটারে মনে হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল, ন্যাচারাল মনে হচ্ছে না, এটা একটু চ্যাট জিপিটি মনে হচ্ছে। বা এটা আমার থেকে কিছু ওয়ার্ড ছিল, ওয়ার্ড গুলো দিয়ে সাদাই লিখে তারপর বলছে আর কি। হুম, একটু আর্টিফিশিয়াল লাগতেছে। হিউম্যানাইজ করে বলবেন যে কোনো কিছু, যাতে এটা ন্যাচারাল লাগে আর কি। ওকে, আমি আরেকটা দেই। নেক্সট, অনেক কমন একটা ওয়ার্ড, র্যাপিড। র্যাপিড Does Bangla Bank offer rapid transaction in our banking ডাচ বাংলা ব্যাংক বললে অফার service? থাকবে না, তখন অফার্স হয়ে যাবে। হ্যাঁ, অফার্স। Offers. আমরা বারবার সেম ভুলটা করতেছি, থার্ড পারসন সিঙ্গুলারের ভুলটা, সবাই খেয়াল রাখবেন। অফার্স, র্যাপিড ট্রানজেকশন, ফাইন, সুন্দর হয়। নেক্সট, The patient made a rapid recovery. সুন্দর সুন্দর, ছোট বাট স্মার্ট। নেক্সট, এনিওয়ান? বিকাশ ইজ a rapid transaction, বিকাশ ইজ এ র্যাপিড ট্রানজেকশন? মানে বিকাশে দ্রুত লেনদেন করা যায় আর কি। ও না, আপনি বলছেন বিকাশ, বিকাশ হচ্ছে একটা র্যাপিড ট্রানজেকশন, এটা সেন্টেন্স হয় নাই। বিকাশে এটা কিভাবে সাজাবো, বিকাশে একটা দ্রুত লেনদেন করা যায়। বিকাশ অ্যাপ্লিকেশন ইজ পারফেক্ট ফর র্যাপিড ট্রানজেকশন। ওকে, এইভাবে বলতে হবে, বিকাশ অ্যাপটা ভালো বা পারফেক্ট র্যাপিড ট্রানজেকশনের জন্য। We have seen the rapid changes in weather. হুম, সুন্দর। র্যাপিড চেঞ্জেস ইন ওয়েদার অনেক র্যাপিড চেঞ্জেস আমরা দেখে আসছি, প্রেজেন্ট পারফেক্টে রাখা হয়েছে, ফাইন, সুন্দর। এইভাবে করে বলতে হবে, একটু স্মার্টেস্ট ওয়েতে, স্মল হোক সমস্যা নাই, একটু স্মার্টেস্ট ওয়েতে বলতে হবে, এটাই দরকার। ওকে, ফাইনাল একটা দিব, ফাইনাল। ডিটারমিনেশন। ডিটারমিনেশন ডিটারমিনেশনের মানে কেউ না জানলে বলেন, মানেটা বলবো আগে, আর যদি জানেন তাহলে তো বানাইতে ইজি হবে। ভাইয়া ডিটারমিনেশন আমি বাংলাটা জানি, কিন্তু এটার বাংলা মিনিংটাও ভাইয়া যায় না। ডিটারমিনেশন মানে আপনার সংকল্পনা, তো এগুলো কিসের সাথে রিলেটেড, মানে কিরকম? এটা হচ্ছে যারা গিভ আপ করে না আর কি, ফোকাসড থাকে তাদের কাছে, এটাই। ওকে, I have more determination than my talent. আই হ্যাভ মোর ডিটারমিনেশন দেন মাই ট্যালেন্ট। ঠিক আছে, ফাইন। ওকে, আরেকটা ভাবেন ভাই, আরেকটা ভাবেন। ওকে, নেক্সট, তাসমিম।
Okay, brother, I am so determined on my next football game, Next. football match. Okay, 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 all right. Determination will be the key of staying ahead. মুভিং অ্যাহেড দিব, হ্যাঁ, স্টেইং না মুভিং অ্যাহেড, Okay, ভাই। সামনে আগায় যাওয়াটা। স্টে মানে এক জায়গায় থাকা আর কি, মুভিং অ্যাহেড, হ্যাঁ এটা হয়। সুন্দর, এটা একটা My ভালো। brother, my brother determination is very high to being a doctor. শোনা যায় নাই, ভেঙে আসতেছিল, আরেকবার। My brother determination is very high ও to মাই be a doctor. মাই ব্রাদার্স ব্রাদারকে রেফার করতেছেন তো, ব্রাদার্স ডিটারমিনেশন, হ্যাঁ এভাবে দিতে হবে। মাই ব্রাদার্স ডিটারমিনেশন ইজ ভেরি হাই, তারপরে আমি রিজন দিয়ে দিলাম, রিজনটা এরকম। আবার আমরা বলতে পারি আই এম টু ডিটারমাইন্ড অ্যাবাউট মাই আইএলটিএস প্রিপারেশন, বা আই এম সো ডিটারমাইন্ড অ্যাবাউট মাই আইএলটিএস প্রিপারেশন। এইভাবে বলা যায়, ইজি ভাবে করেন না তাহলেই তো হয়। আমরা ডিফিকাল্ট করতে চাই, এটা হচ্ছে কি একটা ঝামেলা। ইজি ভাবে করেন, হয়ে যাবে দেখবেন। ওকে, মোটামুটি ভালো ইমপ্রুভমেন্ট আসতেছে আপনাদের। প্রথম দিকে আমি খেয়াল করছি অনেকে বলতেই চায় নাই বা বলতেই পারে নাই, তো এখন সবার মোটামুটি অ্যাকুরেসি চলে আসতেছে। যেমন ওমর তাই ছেলেটা ফার্স্ট ক্লাসে বলতেই পারেনি, বাট লাস্ট ক্লাসে আমি দেখলাম অনেকক্ষণ বললো একটা টপিক নিয়ে। তো ইমপ্রুভমেন্ট এভাবেই আসবে আস্তে আস্তে। এটা একটা টাইম নিবে, তো সময়টা দিতে হবে। যেমন আমরা মাত্র 7 নাম্বার ক্লাস আজকে, বলছিলাম 12টা ক্লাস স্পোকেনে থাকবে মোটামুটি। ইংলিশে কথা বলার একটা টেন্ডেন্সি চলে আসবে সবার মধ্যে আর কি। যেভাবে যেভাবে প্রতিটা ক্লাসে এখন থেকে স্ট্রাকচার দেখাবো, টপিক থাকবে, টপিকের স্ট্রাকচার দেখাবো আমি প্রতিটা ক্লাসে, যে কিভাবে আমরা লেংদি করতে পারি, কিভাবে কিভাবে আমরা মিস্টেক গুলো এড়াতে পারি। তখন দেখবেন কি ইমপ্রুভমেন্টটা তাড়াতাড়ি চলে আসছে। স্যার আমি যেটা বলে দিই সবার ইমপ্রুভমেন্টের জায়গা কিন্তু আমার মনে থাকবে না, আমি একজনটা শুনি তাকে বলে দিই যে কোনটা নিয়ে কাজ করতে হবে, তখন আপনারা ওইটাতে ফোকাস করবেন বেশি, আর তাহলেই হবে। তাহলে হচ্ছে জাস্ট ইমপ্রুভমেন্টটা চোখে পড়ার মতো হবে, যে হ্যাঁ আমার গতকালকে এটা নিয়ে প্রবলেম ছিল, আমি এটা নিয়ে ফোকাস করছি, এখন আমার মোটামুটি প্রবলেমটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে। তো এটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি দরকার। আর ওয়ার্ড গুলো দেখলাম ইজিলি সেন্টেন্স মেক করতে পারেন, ফাইন। এখন জাস্ট সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টে কয়েকজনের ঝামেলা, প্রোনাউন্সিয়েশনের ঝামেলা, ফ্লুয়েন্সিতে ঝামেলা, এগুলো নিয়ে আমার একটু সামনে আগাইতে হবে। এগুলোর জন্য প্রায় 1 মাসের মতো সময় লাগবে একদম স্পিচ গুলোকে পারফেক্ট করে ফেলতে। তো ওই সময়টা পর্যন্ত সবাই ডিটারমাইন্ড থাকবে, ফোকাসড থাকবেন। ওকে, ওকে, অলরাইট। আজকের ক্লাস নিয়ে কারো কোনো অপিনিয়ন বা কোশ্চেন বা কোনো প্রবলেম? নো কোশ্চেন, ওকে। সো আমরা আমাদের আজকের ক্লাসটা এখানে শেষ করে দিব। আর নেক্সট ক্লাসের টপিক আগামীকাল থাকবে। আগামীকাল না, সরি, নেক্সট ক্লাসে, হ্যাঁ আগামীকাল আমি টপিক দিয়ে দিব। পরবর্তী ক্লাসের প্রিপারেশনটা ভালো করে নিয়ে আসবেন। আজকে সবার প্রিপারেশন ছিল, যা বোঝা গেল। সো নেক্সট ক্লাসে আমি এরকম ভাবে প্রিপেয়ার্ড অবস্থায় চাই। দেখেন আমার এখানে একবার বলার জন্য কিন্তু বাসায় আপনি 3 বার 4 বার প্র্যাকটিস করবেন। ওই প্র্যাকটিসটাই দরকার, কাজে লাগবে আলটিমেটলি ওইটাই। আমার এখানে আমি তো শুধু মিস্টেক গুলো একটু দেখাই দিব, বলে দিব, বাট আলটিমেটলি ওই প্রিপারেশনটা অনেক বেশি দরকার যেটা আপনি বাসায় নিবেন। সো ওইটাতে ফোকাস করবেন অনেক বেশি। আর আমি এখানে জাস্ট মিস্টেক অ্যানালাইসিস, ভুল অ্যানালাইসিস, গ্রামার গুলো দেখাই দিব একটা একটা করে। প্রতিদিন হচ্ছে স্পিকিংটা কিভাবে করতে হয়, স্পিচের লেনটা কেমনে বাড়াইতে হয়, এগুলো নিয়ে ডিসকাস করব। দেখেন 1 মাস পরে কোন লেভেলে চলে যান। আর আমরা প্রি আইএলটিএস এ ঢুকতেছি কিছুদিন পরে, আর 5টা ক্লাস পরে, তখন দেখবেন আরো বেশি কমফোর্টেবল লাগতেছে ইংলিশটা। ওকে, অল রাইট। যেহেতু আজকে কারো কোনো কোশ্চেন নেই, আজকের ক্লাসটা এখানে শেষ করতেছি। সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাস ভাইয়া এভরিওয়ান। ভাইয়া আচ্ছা ক্লাসটা Okay, এখন Paya, take care, brother. ওকে, ওকে, অল ভাইয়া রাইট। হ্যাঁ, হ্যাঁ প্লিজ এখন তো কারো। ভাইয়া মোটামুটি ধরেন মানে তারাবি তো এখন শেষ প্রায় সময়, এখন ক্লাসটা হুম, আরেকটু ধরেন আর্লি করলে বেটার হয় না? মানে 9:30, 9টা কিংবা 9:30 দিকে। 9:30 কি তারা শেষ হয়? ভাই এখন তো সব ছোট তারাবি, মানে আপনার খতম খতম তারাবি তো শেষ, যেমন আমাদের মসজিদে শেষ হয়ে গেছে।
সবাই যা বলে, সবাই কি বলে এটা? হ্যাঁ, গ্রুপে তাহলে আমি জিজ্ঞেস করবো না, যদি 9:30 হয় ভালো হয়, আমার একটু ভালো হয় আগে হইলে, পরে তাহলে হইলে। আগে এখানে করলে ভালো প্রতিদিন হয়। টাইম চলে যাবে, এটা এটা হচ্ছে সমস্যা। 10টা 11টার দিকে যেমন আমিও আজকে হচ্ছে ক্লাস কিছু মিস মিস করে ফেলছি, এটা সবচেয়ে বড় সমস্যা। 9:30 একটু হইলে আগে হলে ভালো হয় আমার জন্য। হ্যাঁ, তাহলে গ্রুপে নতুন টাইমটা নিয়ে জানাই দিব না। 9:30 হলে আমরা 10:30 11টার মধ্যে ক্লোজ করে ফেলতে পারি, আর না তো অনেক রাত হয়ে যায়। দেখি, আমি জানাই দিব না গ্রুপে, হ্যাঁ, ডিসকাস করে সবার সাথে। ওকে, ওকে, অল রাইট, গুড বাই এভরিওয়ান, সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাস।